वैष्णवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ममाग्नेवच्च विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानः सर्वं कुशेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशस्सरस्वस्वयाध्यक्षेण कुलनादयेन मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुतो मम समख्यं मानपवदाङ्गामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामदिहन्तपूर्वे लिष्टास्यामनलुवासुवीराः मध्यैरन्तमभयानि अभ्यागोजः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिरोचता मे देवी शर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहवीरयध्वम् माहास्महे प्रदयामाधनोभिर्मानधामद्विषते सोपराजन् अग्निर्मण्यं प्रतिदिनं पुरस्तादलब्धो गोपाः परिपाहिनस्वम् प्रत्यञ्चो यन्तो निपुरः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधा विनेशत् धाताधागणां भुवनस्य यस्पतिर्देवपुंसविदानमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भावस्पतिर्देवाः पाद्वैनमानं यद्धात् रुक्मिणानो महिषशर्मयगुंसरस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुक्षो सनप्रजायै हरेश्वमणयेन्द्रमानो नीलिशो मापरादाः येन समप्नापदे भवन्विन्द्राज्ञभ्यामोराधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोदञ्चेत्तरमधिरागमनगन् अर्वां चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो युद्धमलिरश्रविद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेतुलस्यास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा हरि ओम् वैष्णवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ममाग्नेवच्च विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानः सर्वं कुशेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशस्सरस्वस्वयाध्यक्षेण कुलनादयेन मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुतो मम समख्यं मानपवदाङ्गामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामदिहन्तपूर्वे लिष्टास्यामनलुवासुवीराः मध्यैरन्तमभयानि अभ्यागोजः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिरोचता मे देवी शर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहवीरयध्वम् माहास्महे प्रदयामाधनोभिर्मानधामद्विषते सोपराजन् अग्निर्मण्यं प्रतिदिनं पुरस्तादलब्धो गोपाः परिपाहिनस्वम् प्रत्यञ्चो यन्तो निपुरः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधा विनेशत् धाताधागणां भुवनस्य यस्पतिर्देवपुंसविदानमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भावस्पतिर्देवाः पाद्वैनमानं यद्धात् रुक्मिणानो महिषशर्मयगुंसरस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुक्षो
हरप्रजाये हरेश्वमणयेन्द्रमानो नीलिशोमापराधाः येन सपत्नापदे भवन्विन्द्राज्ञभ्यामोराधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशम् मोदकञ्चेत्तरमहिरागमनुगणन् अर्वाम् चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो युद्धमलिरश्रविद्यः यमन्नो यज्ञम् विहवेतुलस्यास्य कुर्मो हरिवो मेदिनम् त्वा हरि ओम्। कवीनामपवस्नवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। ममाग्नेवच्च विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानः सर्वम् कुशेम मह्यन्नमन्ताम् प्रतिशस्सरस्वस्मयाध्यक्षेण कुलनादयेन मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुतो मम Women's Day to all the mothers and especially for my mother. నేను ఉదయాన్నే ట్యూషన్కి వెళ్తాను, తర్వాత ఇంటికి వస్తాను, కానీ ఫోన్ చూస్తూనే ఉంటాను. ఎంతో వదిలేయాలనుకున్నా నా వల్ల కావట్లేదు. అది చూస్తూనే ఉంటాను, లేట్ అయిపోయింది, 7:40 అవుతుంది, రెడీ అవుతాను. నేను ఎంత రెడీ అయినా మా అమ్మ నాకు టిఫిన్ చేసి పెడుతుంది, కానీ లేట్ అయిపోయింది నేను చూసుకుంటాను. రోజు ఎంత చేస్తున్నాను, నేను తినందే పంపిరు. మధ్యాహ్నం నాకు క్యారేజ్ చూస్తుంది, తినలేదంటే నేనేం చేస్తా అన్నది మందు. నేను తను చెప్పినా నేను కొన్ని చేయను, అయినా కానీ నాకు ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా నిన్ను నా నుండి గొప్ప స్థాయిలో నిలబెడతానని అందరి ముందు మాటిస్తున్నానమ్మా. నేను ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా నిన్ను నా నుండి గొప్ప స్థాయిలో నిలబెడతానని అందరి ముందు మాటిస్తున్నానమ్మా. డెఫినెట్లీ ప్రణవి, నాకైతే ఆ నమ్మకం చాలా ఉంది. మమ్మీ కూడా నీకోసం నిరంతరం ఎవ్రీ సెకండ్ అసలు నాతో కాల్ చేసినప్పుడు చెప్తుంది. ఏం చెప్తుందంటే, మా అమ్మాయి నా మాట వినట్లేదు సార్, కానీ మీరేం అనొద్దు సార్ అమ్మాయిని. నాకు చెప్పడం ఎందుకు తల్లి, మీరు గట్టిగా ఏమనొద్దు సార్, చిన్నగా మంచిగా చెప్పండి, మోటివేట్ చేయండి. అది ప్రేమ అంటే నువ్వు ఎంత కసురుకున్నా కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఏమీ అనొద్దు అని మళ్ళీ తనే చెప్పి చిన్నగా మోటివేట్ చేయండి సార్ మా పాపనండి. సో ఆ ప్రేమే ఈ రోజు నిన్ను టాప్ 3 దాకా తీసుకువెళ్ళింది. డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి పొజిషన్లో నిన్ను నేను చూస్తాను. అండ్ మీ మదర్ అండ్ ఫాదర్ పడే కష్టానికి డెఫినెట్గా నువ్వు ఒక యూ విల్ బి ద పియోనియర్ ఫర్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్. రిమైనింగ్ పిల్లలందరికీ కూడా నువ్వు ఒక మార్గదర్శి లాగా నిలబడతావని నేను ఆశిస్తున్నాను. డెఫినెట్లీ ప్లీజ్. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ. నేనేమన్నా తప్పు చేసుకుంటే నేను చాలా బాధ పెట్టాను, దానికి సారీ. దీని నుంచి నేనేం చెప్పలేమా, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. దీని నుంచి నేనేం చెప్పలేమా, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్.
వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. ప్రామిస్. ఈరోజు నేను ప్రామిస్ చేశాను, నువ్వు చెప్పింది నేను చేస్తాను. నీకు నచ్చని పని నేను చేయనని మాటిస్తున్నాను మమ్మీ. చాలా కష్టపడుతుంది. Day and night she used to work for me. I'm thankful to you, Ma. Thanks for being my mother. I love you so much, Ma. I promise you, life to ఇంకోసారి ఇంకే కష్టం కాకుండా చూసుకుంటా. నీ డాటర్గా ఉన్నందుకు నువ్వు థ్యాంక్ఫుల్ ఫీల్ అయ్యేటట్టు నీకు చేస్తా. ఐ ప్రామిస్. పాపని చెప్పడం కదండి, చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది. నేనే ఒక్క పని చెప్పినా కానీ కాదు అనకుండా కంపల్సరీ చేస్తుంది. ఏం చెప్పినా కానీ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి తెలియట్లేదు, బట్ నేను చెప్పానంటే చాలా బాగా అస్సలు నేను చేయను మమ్మీ అనే ఓడ్ అనే మాట రాదు. Good afternoon to all parents. Happy Women's Day for all parents. I was very emotional. Sorry. మాట్లాడటానికంటే వింటున్నా, ఇంకెప్పుడు నేను మాట్లాడతా. సరే, పాపకి ఇప్పుడు వరకు అందరినీ చూసేసరికి చాలా ఎమోషన్ అయిపోయింది. తనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్. ఇద్దరు పిల్లలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు ఎదిరించడం అనేది కూడా ఎప్పుడు తెలీదు. చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు. నాకు ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి ఇబ్బంది పిల్లల ద్వారా ఇటువంటిది లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు పిల్లలు చెప్తుంటే ఇబ్బంది అని కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి సారీ అంటే అమ్మ నేను సారీ ఏం చెప్పమంటావు, ఏం చేయాలి అంటే ఏం లేదు నాన్న, చక్కగా వింటున్నావు అదే చెప్పమ్మా అని చెప్తుంటే తనకి ఎందుకో ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతున్నది. నో ప్రాబ్లం, తను అన్నిట్లో నాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది యాజ్ ఎ చైల్డ్. నాకు మా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. చాలా వరకు తెలీదు, కానీ ఎవరికైనా బాగాలేకపోయినా సరే ఇంట్లో మా అమ్మకి బాగాలేదంటే చాలాసార్లు నేను నైట్ పడుకొని ఏడుస్తా దుప్పటి కట్టుకొని. మా అమ్మ చాలా ప్రేమ చూపిస్తుంది నా మీద. తిట్టుది, అందరు తిడతారు, కానీ తిట్టేది నా కోసమే. మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే పెద్ద గిఫ్ట్ మ్యాథ్స్. నేను ఇప్పుడు 10th క్లాస్ అయినా సరే మా అమ్మ నాకు నోట్లోనే పెడుతుంది. నేను ఎంత ఇష్టమో మా తమ్ముడు అంటే మా అమ్మకి అంతే ఇష్టం. నాకు మమ్మీ గాడెస్ అయితే మా డాడీ గాడ్. ఇంకా నేనేం చెప్పలేను. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే.
ఎమోషనల్ అవుతుంది నాకన్నా. థ్యాంక్ యూ విప్సా. సో ఫస్ట్ తను చెప్పినటువంటి వర్డ్ ఒకటి కరెక్షన్. మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనేది కదా, కాదు వాళ్ళ అమ్మకి అమ్మాయి అన్న ఈ బాబు అన్న చాలా ఇష్టం. నేను స్కూల్కి వచ్చిన స్టార్టింగ్లో వెన్ ఐ సా హర్ క్యారేజీ, రోజు క్యారేజ్ తీసుకొస్తుందండి. రోజు అక్కడి నుంచి క్యారేజ్ తీసుకొచ్చి అమ్మాయి 10th క్లాస్ అయినప్పటికీ కూడా అమ్మాయికి తినిపించేసి వెళ్తుంది. ఇప్పుడంటే బాక్స్ పైకి చేస్తున్నారు, నేను పెట్టిన రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని వల్ల బాబుకి అయితే తినిపించందే వెళ్ళదు. వాళ్ళు తినేసి ఎంటీ బాక్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నడుచుకొని వెళ్తుంది, లేదంటే బైక్ ఫెసిలిటీ వెళ్తుంది. ఒక్కరోజు అంటే ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి రోజు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పెద్ద పిల్లలు అయిపోయినా కూడా. ఓకే, సో రియల్లీ మీ ఓపిక్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ మ్యామ్. ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే తన కోసం, మీ పిల్లలిద్దరి కోసం. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. సో ఖచ్చితంగా ఆ ప్రేమని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అండ్ ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో మీరు గర్వపడే పొజిషన్లోనే వాళ్ళు ఉంటారు, మిమ్మల్ని పెడతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ మదర్స్ అండ్ మదర్ ఆల్సో. చిన్నప్పటి నుంచి నీకోసం నేనేం చేయలేదమ్మా, ఈ ఒక్క 10th పాస్ అయిన తర్వాత మీ మాట మేము వింటాను. ఇది నా నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్. నా కోసం ఇంకా ఇది కష్టపడే అవసరం లేదు. నేను నాకు యాంబిషన్ ఉంది. ఆ యాంబిషన్ క్రికెట్ అనే యాంబిషన్ ఉంది. ఆ యాంబిషన్ తర్వాత నేను ఒక స్టేజ్లో కూడా నాకు పెట్టామా మనం. మాతృదేవ భవ సినిమా చూపించింది. జోక్ వేసినాను అసలు అవుకోండి, విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఎమోషన్ బావుడు ఏడ్చాడు, అందరూ ఏడుస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ కొంచెం మాట్లాడితే ఏమవుతారు కదా, ఎందుకంటే మాట్లాడాలనిపించింది. ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను అసలు రాలేదు, టీచర్ కాల్ చేశారు ఉషా మేడం అనేసి. థ్యాంక్స్ మేడం, అందరికి హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. అనుకోకుండా జస్ట్ క్యాజువల్గా వచ్చాను, ఎందుకు ఏడవడానికి చాలా ఏళ్ళైంది. సో దీనికి అందరికి కారణం ఫస్ట్ అంటే క్రికెట్తో పోలుస్తా. మన వెస్ట్ ఇండీస్తో ఎలా గెలిచాం సెమీఫైనల్స్, మన ఇంగ్లాండ్తో ఎలా గెలిచాం, మీ ప్రిన్సిపల్ వరకు సెమీఫైనల్స్ వరకు అలా ఏడిపించాడు. ఫైనల్స్ పిల్లలు మీ సార్ ఒక టాప్ లేకపోతే దాని టాప్ పిల్లకాయలు లేపేశారు. చాలా ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు, బాగుంది. ఈ ప్రోగ్రాము ఆల్రెడీ నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను ఇన్ అనదర్ స్కూల్, నాట్ ఇన్ దిస్ స్కూల్. అక్కడ ఏమీ మాట్లాడలేదు, అక్కడ ఏడుపులు లేవు, ఏమీ లేవు, కానీ చాలా బాగుంది. కడుపులో బాగా ఎమోషన్ కడుపు నుంచి లాగుతున్నట్టే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్, అంటే సారీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కొంచెం మీ ప్రిన్సిపాల్ గురించి చెప్తాను. నాకు తెలియదు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో అబౌట్ యువర్ ప్రిన్సిపల్, నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ యువర్ ప్రిన్సిపల్, అదర్ టీచర్స్ ఆల్సో. మీ టీచర్స్ స్టాఫ్ ఆడున్నారు. మీ ప్రిన్సిపాల్ గురించి చిన్నది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. నేను ఈ ఇయర్ 10th క్లాస్కి మా అబ్బాయిని ఇక్కడ జాయిన్ చేయాలని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేశాను. బిఫోర్ దట్ 3 స్కూల్స్కి వెళ్ళాను. 3 అంటే శ్రీ చైతన్య నుంచి మా అబ్బాయి బయట వచ్చేసాడు ఫర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్, అది మనకు అనవసరం. 3 స్కూల్స్కి వెళ్తే 3 స్కూల్స్ తీసుకోలేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వెంకటేష్ గారు. అంటే ఎంత డౌట్ ఉన్నా లోపల ఎన్నో ఆలోచించినా ఇది కరెక్టా కాదా అనేసి చాలామంది టీచర్స్ అతనికి సజెస్ట్ చేసిన దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ స్టెప్ అని అతను నా కోసం ముందరకొచ్చి మా అబ్బాయిని 10th క్లాస్కి జాయిన్ చేసుకున్నాడు. సార్ మా వైఫ్ ఎప్పుడు చెప్తుంటుంది, అంటే ఆ కృతజ్ఞత ఎలా తెలిపాలో తెలియదు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ స్టేజ్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇట్లాంటి ప్రిన్సిపల్ మీకు దొరకడం చాలా లక్కీ, అది నా ఫీలింగ్ అమ్మా. మీ అబ్బాయిలు మీరు ఏమనుకుంటారు నాకు తెలియదు రే, ఇట్లాంటి ప్రిన్సిపల్ మీకు దొరకడం చాలా లక్కీ. చాలా పేషెన్స్. అతనికి కోపం వస్తుంది, కొట్టడానికి అతనికి 100% కాదు, అది ఇన్ఫినిటీ% అతనికి రైట్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ మీరు తప్పు చేయకపోతే కొట్టాడు, మీరు తప్పు చేయకపోతే ఏమి తిట్టాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ మిస్టేక్, మీకు ఆ మిస్టేక్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటేనే, మీరు ఆ మిస్టేక్ చేసుంటేనే, అది కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటేనే అతను మీ మీద ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటాడు. దానికి మీరు పోయి పేరెంట్స్కి చెప్పేసి
అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతుంటాయి. నేను విన్నాను ఈ స్కూల్ నుంచి అదర్ స్కూల్ నుంచి చాలా జరుగుతున్నాయి. కానీ అతనికి ఆ కోపం రావడం అనేది చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్. నాట్ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్, అదర్ టీచర్స్ ఆల్సో చాలా చాలా హంబుల్గా ఉన్నారు. నాకు తెలిసి అంత ఏమంటారు, నేనే అనిపిస్తున్నాను లేదు కదా, అంత కష్టపెట్టే టీచర్స్ కాదు, చాలా ఉన్నారు. అసలు ఏదో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రాకపోతే ఏదో సపరేట్గా బ్యాచెస్ డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక అక్షరాలు నేర్పిస్తున్నాం. మా వాడికి అక్షరాలు నేర్పిస్తున్నాం, చెప్పకూడదు, మా వాడు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. అక్షరాల నుంచి వర్డ్స్ నుంచి ఈరోజు ఏందో టక క్వశ్చన్ రాసేసాడు. ఐఎమ్ రియలీ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది మరి, ఐఎమ్ రియలీ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ బికాస్ మై సన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ స్కూల్. ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా కొంచెం కష్టంగా రాసేవాడు, ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసి, అండ్ హీఈస్ ఏబుల్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 35 మార్క్స్ తెచ్చుకొని స్టేజ్కి వచ్చాడంటే ఆ థ్యాంక్స్ ఈ టోటల్ రత్నం స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్ టు ఆల్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్ ఇయర్. ఎందుకు లక్కీ అని చెప్తున్నానంటే, సో అతను మాట్లాడిన మాటలు జస్ట్ హీ హాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్కి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. అబ్బాయి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తే వచ్చేస్తుంది, అర్థమవుతుంది కదా. ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కలిగిన ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నాడు. హీ హాస్ ఎ గుడ్ వాక్ చాతుర్యం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఉన్నాయి. ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ ఇన్ ఐఐటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో. ఓకేనా, ఈ ప్రిన్సిపల్ మీకు ఉండడం చాలా లక్కీ. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వాళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ లక్కీ నుంచి వెళ్తున్నారా, బాధపడాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 7th 8th 9th మీరు చాలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎండ్ టు ఎండ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అతనికి. ఓకేనా, నేను ఒకప్పుడు అలా ఫీల్ అయ్యాను, ఎండ్ టు ఎండ్ నాలెడ్జ్ నాకు ఉందనేసి ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. బట్ అది హెల్పింగ్. ఒక 20 years దాటేసింది, ఇతనికి ఎండ్ టు ఎండ్ నాలెడ్జ్ ఉందమ్మా. మీరు చాలా యూటిలైజ్ అంటే తెలుసు కదా, వాడుకుంటారా, బాగా వాడండి మీ ప్రిన్సిపల్ని. నాట్ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్, నాకు అదర్ టీచర్స్ గురించి తెలీదు, అంటే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లేదు అంటే ఏమనుకోవద్దు. నేను చాలా ఈ స్కూల్ విజిట్ చేసింది చాలా తక్కువ. అండ్ 1 year ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, 1 year ఆఫ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళతో మాట్లాడి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను షేర్ చేస్తున్నాను. అతని నుంచి ఎండ్ టు ఎండ్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకోండి. చూసారా, తెలుగు పద్యం కూడా ఎంత, సో తెలుగు ఆయన ప్రిన్సిపల్ ఏదో తెలుగు ఫస్ట్ ఏంటి తెలుగు లెసన్, ఫస్ట్ లెసన్ ప్రత్యక్ష దైవాల్లో పద్యం చెప్పాడు సార్ కదా, ఏదో చెప్పాడు సారాంశం, మరి దానికి మళ్ళీ డెరివేషన్, దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్పాడు. అంతా ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ తెలుగు సబ్జెక్ట్ నుంచి మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్ అంట, ఇంగ్లీష్ అంట, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ అంట, అన్ని సబ్జెక్టులు దుమ్ము లేపేస్తాడంట కాదు. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్. ఓకేనా, సో యు ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ సచ్ ఎ గుడ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు క్లాప్ ఫర్ ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ప్రిన్సిపల్. బిగ్ క్లాప్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మావాడికి కూడా థ్యాంక్ యూ. పాస్ అవ్వాలి. ఇంకొంచెం లీక్ చేస్తున్నాను, మా వాడు పాస్ అవ్వడం నాకు కావాలి. ఎందుకంటే ఈ స్కూల్కి వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో వాడికి పాస్ అయ్యే మినిమం టాలెంట్ అనకూడదు కానీ టాలెంట్ ఉంది, చాలా హిడెన్ టాలెంట్ ఉంది. హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకేనా, అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చదువు అంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చదువుతున్నాడు, ఇంట్లో చదవట్లేదు. ఓకే, అట్లీస్ట్ స్కూల్లో చదివి వచ్చి ఇక్కడ కనీసం 35 మార్కులకు అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రత్నం స్కూల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ, నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చాను, ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ ప్రిన్సిపల్ సార్. సో మీ అందరి యొక్క సపోర్ట్తోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ. Good afternoon to everyone. Happy Women's to everyone. Mainly to my mother. Mom, sorry if I hurt you. I can't say anything to you, Mommy. I love you so much. Love you, all of you. I know everybody are in here are lovingly your mothers. Ma, I promise you, Mom, I'll make you proud. ఏదైనా సర్ప్రైజ్ తయారు చేసిన కదా, నువ్వు నాకే వచ్చి సడన్గా వచ్చింది, నాకే సర్ప్రైజ్. సూపర్, దట్స్ ఎక్సలెంట్.
ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఉమెన్స్ అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. మా అమ్మ నాకు చాలా చేస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో కూతుర్లు కుమారులు వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ వీళ్ళకి, అండ్ వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ కొడుకులు వీళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు. అది వాళ్ళకున్న వాళ్ళ ఏడుపు చూసి వీళ్ళకి వస్తున్న బాధ. ఈ ప్రేమ మాత్రం మనకు అసలు ఎక్కడ దొరకదండి. ఆ అమ్మ ప్రేమ, ఈ పిల్లల ప్రేమ, ఇది మాత్రం మనం ఎక్కడికి పోయినా ఎక్కడ ఉన్నా అసలు దొరకదండి. ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచే మా మమ్మీ కాడ కంటే మా అమ్మమ్మ కాడే ఎక్కువ ఉన్నాను. కానీ అదేదో తెలియదు నాకు. మా మమ్మీ అంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం. మా అమ్మకు ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ఇంకా నేను 10th ఏంటి బీటెక్ దాకా సార్ దగ్గర నుంచి ఒక్క కంప్లైంట్ రాకుండా చూసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. సో నా దగ్గర నుంచి వచ్చే కంప్లైంట్ ఒకటి రెగ్యులర్గా స్కూల్కి అటెండ్ అవ్వు అనేసి. సో తను నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా టాప్ 3 టాప్ 4లోనే ఉంటున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా అదే మాట్లాడాను వాళ్ళ మదర్ వచ్చినప్పుడు. అదే నువ్వు రెగ్యులర్గా వస్తే హ్యాజ్ అండ్ బర్త్ అంటారు కదా, అలాంటి నాలెడ్జ్ ఇన్బిల్ట్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు తన మాటల్లోనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఓకే, ఒక పెద్దవాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో అలా మాట్లాడి, సో రియల్లీ హ్యాజ్ ఏ వెరీ ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్. సో దాన్ని ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తూ తీసుకువెళ్ళామంటే he will get the success. సో వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ రియల్లీ మాట్లాడలేవా? అనవసరమైన మాటలన్నీ ఎన్నో మాట్లాడుతుంటావు క్లాస్లో కూర్చొని. ఓకే, సో మీ మదర్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. నా బిడ్డ నా గురించి మాట్లాడలేకపోతుంది అని చాలా చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఎస్, వెరీ గుడ్ చేతన్. సో మాట్లాడిన తర్వాత మీరు ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ ఇన్వైట్ యువర్ మదర్ హియర్ అండ్ గివ్ దట్ సర్ప్రైజ్ టు యువర్ మదర్ జస్ట్ విత్ 1 హగ్. ఏమి సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేయకపోయినా కూడా ఒక హగ్ చేసుకోండి చాలు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. First of all, happy Mother's Day to my mother and all remaining mothers. Happy Women's Day to all mothers and remaining other mothers. I am very proud that I am very close to my mother and I share every situations in my life, whatever it may be school or any outside situations. I will share with my mother openly and I will be like a friend and share everything. నేను మా అమ్మతో చాలా క్లోజ్గా ఉంటాను కాబట్టి తను నాకు చాలా ఇష్టం. తను రోజు నా కోసం కష్టపడుతుంది, లంచ్ రెడీ చేస్తుంది, నా తమ్ముడి కోసం కూడా. సో థ్యాంక్ యూ మా, నా కోసం కష్టపడుతున్నందుకు. నేను సీఏ అవుదాం. It's my promise to you. Already I told you now on the day, definitely it will be very emotional bonding. Very sorry parents. Very sorry. Not only she, those who are sitting there. Wow, super. Show to all. Sir, boys you choose back side. Ma Chetan has drawn his mother photo. Super, very good.
అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ సార్, సార్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, అందరికీ. ఇలాంటివి ఒకటి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తారని అసలు అనుకోలేదు. చేయడం వల్ల తెలిసింది మా పిల్లలు అలా ఉన్న మనస్తత్వము, అది నేనేమనుకుంటున్నాను అది వర్క్ చేస్తానని నాకు ఇప్పుడు ప్రామిస్ చేశారు. సో నాకు ఇది చాలు. మరి కష్టపడి చదవడం లేదు, బాధ్యతతో చదువుతున్నాడు, అది నాకు అర్థమైంది. కష్టపడి చదవడం అంటే థర్డ్ ర్యాంక్, ఫోర్త్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, ఫస్ట్ ర్యాంక్ అలా రావాలని అనుకుని చదవడు. బాధ్యతగా వాళ్ళ ఫాదర్ పడే కష్టాన్ని చూసి బాధ్యతతో చదువుతుంటాడు. సో అది నాకు నచ్చింది. బట్టి చదవడు, లెసన్ అర్థం చేసుకుని చదువుతాడు. అప్పుడు అది ఎలా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని రాయగలిగే టాలెంట్ ఉంది, అది నాకు బాగా తెలుసు. సో నాకెప్పుడు న్యాయం చేస్తాడని నాకు కాన్ఫిడెంట్తో ఉంటాను. నేను వాళ్ళ నాన్న పేరు నిలబెడతాడనే ధైర్యంతో ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. Yes, how is it? I'm sorry, I'm extremely sorry. I would like to promise, not only my mom, I would like to promise my mummy, Venkatesh sir and the staff who are teaching me, ఖచ్చితంగా నేను సక్సీడ్ అవ్వడం కాదు, నా వల్ల మీరందరూ ప్రౌడ్గా అయ్యేలా నేను చేస్తానని ఇంతమంది నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. మోక్ష మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి అమ్మాయి, ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఏ రోజు లేనటువంటి అమ్మాయి. పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్, పంక్చువాలిటీ కావచ్చు, టైమింగ్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, స్పోకెన్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా పర్ఫెక్ట్గా, అన్నిట్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనుకునేటువంటి ఒక అమ్మాయి. సో డెఫినెట్గా అంత పర్ఫెక్షన్ ఉన్న అమ్మాయి ఒక మంచి స్టేజ్లోనే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దే హ్యావ్ టు రోమ్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి తిరగాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఆ అమ్మాయిని గురించి కేరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ నాకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ తను ఏ రోజు కానీ ఇది రీజన్ అని చెప్పి స్కూల్కి ఆప్షన్ పెట్టినటువంటి రోజంటూ లేదు. అంటే మరీ ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్పనిచ్చి వాళ్ళ మదర్ లీవ్ పెట్టమన్నా కూడా చాలా 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 ఆర్గ్యూ చేసి ఫైనల్గా ఇంకా కాకపోయినప్పుడే లీవ్ తీసుకుంటుంది. సో డెఫినెట్లీ నీ కమిట్మెంట్కి యూ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఆల్ ది బెస్ట్. సో షీ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ టు హర్ మదర్. Yes, join your hands together, all of you. A nice and beautiful scenario that we are seeing. So the scenery, నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ కావచ్చు, లేదంటే తాజ్ మహల్ కావచ్చు, అవన్నీ చూసినప్పుడు వచ్చేటటువంటి హ్యాపీనెస్ కన్నా దట్ ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి హ్యాపీనెస్ అసలు there are no boundaries. అసలు Everyone, especially to my mother, I love you ma. If నాకు తెలియకుండా నేను తప్పు చేస్తే నాకు క్షమించు. నా కోసం నువ్వు చాలా చేసావు. థ్యాంక్స్ మా. నీకు అందరూ ప్రామిసెస్ నేను బాగా చదువుకొని అందరూ సొసైటీలో మంచి పేరు చేయడం చేసుకుంటాను మా. థ్యాంక్ యూ రమ్య. సో రమ్యాని ఎలా చూసుకుంటారంటే ఫస్ట్లో నేను చెప్పాను కదా, ఒక గాజు బొమ్మ అలాగే చూసుకుంటారు. ఒకే ఒక కూతురు, చాలా 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 ప్రేమగా చూసుకుంటారు. అంటే ఎంత అంటే నేను చాలా చాలా చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నానండి. హైలీ ఎమోషనల్ వాళ్ళు. ఆ పాపకి కొద్దిగా ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగినా కూడా దే కాంట్ కంట్రోల్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, అసలు ఇమ్మీడియట్గా ఏడ్చేస్తారు. నార్మల్ ఫీవర్ వచ్చినా కూడా ఆ మేడం కాలంలో కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అనమాట. అస్సలు తట్టుకోలేదు. సో అంత ఇష్టం రమ్య నువ్వంటే మీ మదర్కి అండ్ ఈవెన్ టు యువర్ ఫాదర్. సో నాకు మీ ఫాదర్తో రేర్ కమ్యూనికేషన్, బట్ మీ మదర్తో అయితే ర్యాపిడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది.
సో బట్ చాలా ఎమోషనల్. సో బాగా చూసుకో. ఓకే, కంప్లీట్ మీ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా కూడా నీ చేతుల్లోనే ఉంది, నువ్వే చూసుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. First of all, happy Women's Day for all mothers. About my mother says, మా అమ్మ గురించి నేను చెప్పాలంటే మా అమ్మ నా కోసం ఎంతో కష్టపడుతుంది. అందరి అమ్మల గురించి నాకు తెలియదు. నా తల్లి మాత్రం నా గురించి ఎంతో ఆలోచిస్తుంది. నా చదువు కోసం మాకున్న సిచ్యువేషన్ గురించి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి అన్నీ నాకు దగ్గరనే చెప్తుంది. నేను ఎప్పుడైనా తప్పు చేసి కష్టపడుతుంది, నేను బాధపడుతుంటే నన్ను క్షమించండి. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ, నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నేను బాగా చదువుకొని మా తల్లిదండ్రుల పేరు నిలబెట్టుకున్నాను. సో సుస్మిత, సో నేను చేసినటువంటి అడ్మిషన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్మిషన్స్. అంటే అందరూ వన్ ఆఫ్ ద అంటున్నాను, అంటే అందరూ ఎక్సలెంట్. వాళ్ళలో ఈ అమ్మాయి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే షీ కేమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్, లింగారెడ్డిపల్లి అండి విలేజ్. సో ఆ ఊరికి మేము క్యాంపెయినింగ్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నేను ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక ప్రామిస్, డెఫినెట్గా ఈ అమ్మాయిని ఒక గొప్ప పొజిషన్లో నిలబెట్టే బాధ్యత నాది అని చెప్పాను. బట్ నన్ను కష్టపెట్టకుండా తనే కష్టపడుతూ ఎవ్రీ కాంపిటీషన్, ఏ కాంపిటీషన్ పెట్టినా దేంట్లో పెట్టినా కూడా తనంటే ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఒక తెలుగు మీడియం, ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయికి ఇక్కడ సర్వైవ్ కావడం అంటే చాలా టైం పడుతుంది. బట్ తను ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు. కాన్సెప్ట్లో ఉన్నప్పుడు తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకుని స్టార్టింగ్ నుంచి ఐఐటికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో అని ఫస్ట్లో కొద్దిగా టెన్షన్ పడింది. నేను ఉండలేను అని కూడా చెప్పింది. బట్ నువ్వు ఉండి తీరాలి, ఉండి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్నాము. సో నౌ అగైన్ షీ ప్రూవ్. సో తను ఏంటో సుస్మిత అంటే ఒక సపరేట్ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకునింది. సో డెఫినెట్లీ సో 10th క్లాస్ అయ్యేటప్పటికి మీ లింగారెడ్డిపల్లి నుంచే అడ్మిషన్స్ మేము రాకుండానే మా స్కూల్కి వచ్చేటట్టు చేస్తావు నువ్వు, నాకు ఆ నమ్మకం అయితే ఉంది. డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ కమింగ్. ఖచ్చితంగా మీ బిడ్డ మీరు పడే కష్టానికి, పాపం ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ నానమ్మ కూడా ఉన్నారు, చాలా మంచి వాళ్ళు, ఇంటికి చాలా బాగా చూసుకుంటారు. ఆమె కూడా ఈ అమ్మాయి మీద ఎక్కువ హోప్స్, ఆలోచన అంతా కూడా మీ అందరి నమ్మకాన్ని తను నిలబెడుతుంది. మీ అందరి అమాయకత్వాన్ని తను ఒమ్ము చేయదు ఖచ్చితంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్. Happy Women's Day to my mother and all women. మా ప్రామిస్ చేసిన 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి సొసైటీలో I will పాస్ అవ్వాలని ప్రామిస్ చేస్తాను. సో ధీరజ్ పాస్ అయితే ఆకలి మీద ఉన్న అందరికీ బిర్యానీ. నేను ఒకటే చెప్తాను, ముందు వినోద్ సార్కి, బాలు సార్కి, ఏస్ రెడ్డి సార్కి, సురేష్ సార్కి, వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాడు చదువుతాడు మేడం, మీరు ఎందుకు మేడం టెన్షన్ పడతారు అని అంటారు. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సార్ కంప్లైంట్ పోద్ది, సార్ వాడే ఈ మాత్రం చదివాడా సార్ అంటే, లేదు మేడం చదివేళ్ళండి మేడం, మీరు నమ్మండి మేడం అని అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అబ్బాయి బాగా చదువుకొని జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు, నాకు 500, 550 నాకు వద్దు. మా పాప 500 పైన కొట్టింది కానీ హ్యాపీగా అంతా ఉన్నాను. కానీ వీడు పాస్ అయితే జస్ట్ నేను చాలా చాలా హ్యాపీ. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, స్కూల్ మొత్తం బిర్యానీ కన్ఫర్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొబైల్ చూడ్డం అది ఫస్ట్ దూరం చేయాలని నేను 1 month నుంచి చాలా ట్రై చేస్తున్నాను, కానీ నా వల్ల కావడం లేదు. నేను చాలా ఏడుస్తున్నా వాడి కోసం, అయినా వాడు అసలు నా మాట వినట్లేదు. నేను సార్కి చాలాసార్లు చెప్పాను, సార్ మీరు కొట్టి వాడిని మార్చాలి, నాకు కావాల్సింది చదువు. వాడి నుంచి వాడు మంచిగా చదువుకొని మా వారికి మంచి పేరు కావాలి. మేము చాలా కష్టాల నుంచి వచ్చాము, నాకు పేరెంట్స్ 10 years అప్పుడే చనిపోయారు. నాలాగా వాళ్ళు అవ్వకూడదని నేను చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాను.
సార్ చెప్పినట్టు వాళ్ళు అడిగిన నిమిషంలో నేను అది ఎంత కాస్ట్లీ అయినా ఎంత చీప్ అయినా నిమిషాల్లో వాళ్ళ ముందు పెడతాను. కానీ వాళ్ళ నుంచి కావాల్సింది మాత్రమే నాకు చదువు. నేను అది చెప్తున్నా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు. మా వాడిని నిద్ర లేపి 7కి నిద్ర లేపితే లేడు, 8:50కి బాత్రూమ్కి వెళ్తాడు. అది వాడికి షేమ్ అనిపిస్తే నేనేం చేయలేను. ఇంకనైనా వాడు మారుతాడని అర్థం చేసుకుంటున్నాను. Come 2 members. నాకు 550 మార్క్స్ కావాలి. నేను అదే చెప్తున్నాను సార్. మొబైల్ ఎప్పుడో ఏమో నీ తల్లికి నువ్వు మాట ఇవ్వడానికి మైక్లో చెప్పడానికి అంత సిగ్గుపడ్డం ఎందుకు? రోడ్డు పైన ఫోన్ నొక్కుంటూ తిరుగుతూ ఉంటావు కదా, అప్పుడు సిగ్గుపడాలి. ఓకే, మనకు మార్క్స్ రానప్పుడు సిగ్గుపడాలి, మన పేరు ర్యాంక్ లిస్ట్లో లేనప్పుడు సిగ్గుపడాలి. వాళ్ళు సిగ్గుపడుతున్నారు నీ పేరు లేనప్పుడల్లా. అమ్మకి నేను మారుతాను, మారడం అనేది యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ థింగ్. మంచి చేసేటప్పుడు మైక్లో చెప్పాలి. ఓకే, సో ప్రామిస్ టు హర్, మారుతానమ్మా అని చెప్పు ఒక మాట. మారుతానమ్మా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే సారీ మా. ఎన్నో జరిగినటువంటి ఒక కన్వర్జేషన్ ఏంటంటే ఉంటుంది, మళ్ళీ స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మిషన్ మీద ఉంటుంది. మా అమ్మ నాన్న రాత్రి వరకు 12 వరకు పనిచేస్తారు. అదంతా నా కోసం, మా అక్క నా కోసమే. ఇప్పటి నుంచి నేను పెద్ద అయ్యాక ఈ సమాజంలో మీకు మంచి పేరు తెప్పిస్తాను, మంచి రెస్పెక్ట్ తెప్పిస్తాను అని నా మాట. ఎస్, సో మనకు ఈశ్వర్ మాట ఇచ్చాడు, మాట నిలబెట్టుకుంటాడు. నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమని. ఎవరు అడిగినా నేను మా డాడీ అంటే ఇష్టమనే చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నువ్వు ఎప్పుడు నాకు కొడుతూనే ఉంటాను అనుకుంటాను, కానీ నీ మాట వినట్లేదనే కొడుతుంటావు. నువ్వేం చెప్పినా నేను చెయ్యను. ఇప్పటి నుంచి నువ్వు చెప్పేది చేస్తాను. ఇందాకటి నుంచి నువ్వు నన్ను తిడుతున్నావు, వెళ్ళి చెప్పు అని. నాకేం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. నేను మొన్న నిన్ను అడిగాను వస్తావా అని, అప్పుడు నేను రానని చెప్పావు. నేను నీకు ఏం గిఫ్ట్ తీసుకొని రాలేదు. నువ్వు నాకేం గిఫ్ట్ ఇవ్వగలరా? బాగా చదువుకొని మంచి పేరు తెచ్చుకుంటే అదే నచ్చింది. నేను కొడతానన్ను ఫీల్ అవ్వను. మేడం, ఈ జనరేషన్ కొద్దిగా అలాగే ఉన్నారు. తను ఒకటే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళ పిల్లలందరూ. నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్టడీలో నేను బాధపడుతున్నాను. నాన్న నడిగా స్టోక్ చేస్తారు, మా నాన్నకి కానీ వర్క్ అవుతారు.
మా అమ్మ టీచర్ జాబ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆయనకి మా నాన్న బ్యాక్ పని వెళ్ళి 2 వీక్స్ ఇంట్లో ఉన్నారు. అప్పుడు కూడా ఫీజు కట్టడానికి స్కూల్కి వెళ్ళి చదివించింది. ఇప్పుడు 9th క్లాస్లో వచ్చాను. నేను స్టడీని ఎక్కువ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాను. అందుకే మా అమ్మకి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ క్లాస్లో 950 అబౌవ్ చేస్తానని 650 550 అబౌవ్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాఫ్ కానీ దొరకాలంటే మీ అదృష్టం అండి. నేను ఆల్మోస్ట్ 3 స్కూల్స్లో వర్క్ చేశాను. కానీ ఇంత బాండింగ్గా టీచర్స్ స్టాఫ్ కనెక్ట్ అయ్యి పిల్లలకి అంత చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. నాకు ఆల్మోస్ట్ సారు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ మా బాబుకి ఒక హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది. ఒక 2 years నుంచి మా బాబు హెల్త్ వల్ల కొంచెం సఫర్ అవుతున్నాడు. కానీ స్టడీ అనేది నాకు కొంచెం బాధ అనిపించేది. అందరు పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు, మా పిల్లవాడు ఏంది ఎలాగా వాడు ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేసింది లాస్ట్కి. అంటే అసలు వెళ్ళడా స్కూల్కి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళామన్నమాట మేము లాస్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, 90% ఆఫ్ క్యూర్ అయింది. అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ప్రిన్సిపల్ సార్కి. సార్ ప్రతిసారి సార్ మా బాబు గురించి ఇలా సార్ అంటే నాకు వెనకుండి సపోర్ట్ చేశారు. ప్లస్ అంటే 9th క్లాస్కి వచ్చి ఇప్పుడు 10th క్లాస్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొన్న 81 ఎగ్జామ్ పెట్టారు. అందులో 7th ర్యాంక్ వచ్చాడు. అంటే అది సారు మోటివేషన్ చేసి ప్లస్ వాడు అసలు ఏమి రావు అనే స్టేజ్ నేను ఉన్నప్పుడు సార్ సపోర్ట్ చేసి సార్ నేను మోటివేషన్ చేయండి సార్ తనకి అని చెప్పి ఇంటి దగ్గర మన మాట విన్నారు సార్. ఆల్మోస్ట్ ఎవరు స్టూడెంట్ ఎవరు పేరెంట్ కానీ మీ పిల్లలు మీ మాట వినరు, అది కామన్. చాలా ఫేస్ చేసాము మేము, చాలా మంది స్కూళ్ళల్లో చూసాం కాబట్టి. అండ్ మీకు స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే మీ మదర్కి ప్రామిస్ చేశారో ఆ ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళి మర్చిపోకూడదు. ఇది లైఫ్ లాంగ్ మీ మెమొరీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. మీరు ఫ్యూచర్లో పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళాలి, మంచి స్థాయిలో ఉండాలి. అండ్ మీ పేరెంట్స్కి, మీ స్కూల్స్కి, మీ స్టాఫ్ అందరికీ మంచి నేమ్ తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఎస్పెషలీ థ్యాంక్స్ టు ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ అనదర్ ఒక స్టాఫ్ సార్ కూడా ఉన్నారు, వినోద్ సారు. ఆ సార్ కూడా నాకు 10-15 years నుంచి పరిచయం అండి. మా పాప యూకేజీ అప్పటి నుంచి నాకు సార్ బాగా తెలుసు. అక్కడ వినోద్ సార్ దగ్గర ట్యూషన్ చేర్పించాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ అప్పుడు రాలేదు ఈ స్కూల్లో. అప్పుడు నాకు వినోద్ సార్ బాగా పరిచయం. మా అప్పుడు మోటివేషన్ కూడా బాగా చేశారు సార్, వినోద్ సార్ కూడా. దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సార్ నేను తీసేయాలని పిల్లల్ని తీసేయాలనుకున్నాను ఈ స్కూల్ నుంచి. సారు వచ్చాక మోటివేషన్ చేసి మ్యామ్ నాది బాధ్యత, మీ ఇద్దరు పిల్లల్ని నా దగ్గర చేర్పించి నేనున్నాను అని చెప్పి అన్నారు. దాని తర్వాత ఇలాగ హెల్త్ ఇష్యూ అయినా సరే ఎలాగైనా సరే సారు నేను స్టడీస్లో ముందర తీసుకొని వెళ్తాను, నేను మీకు మాట ఇచ్చాను, నేను నిలబడతాను పాపని అని చెప్పి అన్నారు. నిజంగా నా పాప గురించి కూడా అంత ఇబ్బంది లేదు, మెయిన్ బాబుదే. నాకు ఫస్ట్ తనకి ఏది చిన్నది జరిగినా కానీ నేను తట్టుకోలేను, అలా ఉంది సార్. నిజంగా సార్ మీకు అందరి ముందు మీకు స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మా బాబు కూడా బాగా చదవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దాకా పాపం తను ఇంట్లో నేను ఎక్కువ ప్రెజర్ చేయట్లేదండి, ఎందుకంటే తనకి హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల. తను ఎంతవరకు లాక్కోరా అని. తనకి మెయిన్ ఇంకోటి ఉందండి, టాలెంట్ ఉంది, తనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది. మనకి మార్క్స్ కాదు కావాల్సింది, మనకి సబ్జెక్ట్ కావాలి. ఏదైనా నేను ఎక్కడైనా ఇదే చెప్తానండి, మనకి బట్టి చదివేది కాదు, కాన్సెప్ట్ మనం చదివేది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేది బాగా వస్తాయి. అండ్
10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ నానా, మీ అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్. వాళ్ళు గారు ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫైనల్కి స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యారు. మీరు అందరు బాగా రాయాలి. అండ్ మీ పేరెంట్స్కి, మీ స్టాఫ్, మీ యొక్క సార్ వాళ్ళకి అంతా స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. So he has skilled a lot. You don't need to worry about. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మాతృమూర్తులందరికీ కూడా వందనాలమ్మ. పిల్లలు ఇక్కడ అమ్మలు రాదు. పిల్లలు ఇద్దరు ట్విన్స్, ఒకే క్లాస్. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు సపరేట్ చేసింది లేదు. ఇద్దరు ఒకే క్లాస్లో ఒకే క్లాస్లో కూర్చోబెట్టేదాన్ని, సెక్షన్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేయకుండా. ఇక్కడ చిన్నప్పుడు మా వాడు చాలా అల్లరి చేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా అల్లరి చేస్తారు. సార్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, లేదు మేడం చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు అని చెప్పి. సైలెంట్ పిల్లలు అది ఎందుకంటే బేర్ చేస్తున్నటువంటి నాకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి చిన్నప్పుడు అల్లరి చేస్తూ ఉంటే కొట్టాలంటే మనసు ఒప్పదు, కొట్టకపోతేనేమో మాట వినరు. ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ అని చెప్పి ఆలోచించి కొద్దిగా మిరపలు నోట్లో పెట్టేదాన్ని. ఎందుకంటే కొట్టడానికి మనసు కాదు అమ్మలకి, కొట్టడం మళ్ళీ నేనే ఏడవాలి, నేనే కొట్టి నేనే ఏడవ, 2 పనులు నేనే చేయాలా అని చెప్పి కొద్దిగా మిరపడి పెట్టేదాన్ని. తర్వాత వాళ్ళు డైవర్ట్ అయినాక కొద్దిగా చెప్పలు పెట్టేదాన్ని. పనిష్మెంట్ అయితే ఇచ్చేది నేనే, లాలింపు నాది. అలా కొద్దిగా మార్పులు అనేటువంటివి పిల్లలకి మనం దగ్గరగా ఉండి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మావాడు చదువులో మంచి ఆనిముత్యం అన్నమాట. ఏంటి ఆనిముత్యం అంటే, మేమిద్దరం, మా సారు నేనిద్దరం లెక్చరర్స్, పండిత పుత్ర పరమ సుందరనే ఆ సామెతను మా వాడు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదే సార్. ఇప్పుడు రాగానే అంటే నాకు ఎగ్జామ్ డ్యూటీలు ఉండి నేను రానని చెప్పాను మార్నింగ్ పిల్లలకి. సో అందుకని వాళ్ళు సైలెంట్గా వచ్చేసరి అని నాకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వకూడదు, కానీ నేనే వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను అనమాట. కాలేజీకి ఇక్కడికి వచ్చేసి అంటున్నాడు, అమ్మ నీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇస్తానని. ఏంటంటే నేను 10th క్లాస్ పాస్ అవుతాను. నాకు అది ఆ గిఫ్ట్ ఇస్తే చాలు సార్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఎవరికి కూడా మార్క్స్ అనేటువంటివి బెటర్మెంట్ కాదు, నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మా వాడికి ఒక టాలెంట్ ఉంది, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఒక టాలెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను కాబట్టి అందరి గురించి తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను. కానీ చదువు కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ ప్రమోట్ కావాలి అంటే సర్టిఫికెట్ అనేటువంటిది లేకపోతే ప్రమోట్ అవ్వరు. కానీ మార్క్స్ అనేటువంటివి చూసి రాసినా వస్తాయి, చదివి రాసినా వస్తాయి. కాబట్టి మార్క్స్ అనేటువంటివి నాలెడ్జ్కి మెజర్మెంట్ కాదు. వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించుకొని మంచిగా మీరు అనుకునేటువంటి స్థాయిలో ఉండాలని స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. నిజం చెప్పాలంటే 6th క్లాస్లోనే మా నాన్న చనిపోయాడు. బట్ మా అమ్మ వెనకడికి వేయకుండా నన్ను ఈ స్కూల్లో చదివిపిస్తుంది. అప్పటికి మా రిలేటివ్స్ వద్దు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిద్దాము, ఈ చాలానే లేదు, ఎందుకు నీ గుడులో ఒకదాన్ని ఉండదు, నీ కూతురు నీ కూతురు చాలానే ఉందండి అన్నారు. కానీ మా అమ్మ వాళ్ళ మాటలన్నీ ఈ చూడని ఆ చూడ వదిలేసి నన్ను ఈ లక్నో స్కూల్లో చదివిపిస్తుంది. మమ్మీ థ్యాంక్స్ మమ్మీ. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏ గిఫ్ట్ మా అమ్మకి ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు నేను మా అమ్మకి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మమ్మీ. మీ దగ్గర నుంచి నేను ఈ మాట వింటానని, అలాగే 10th క్లాస్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటానని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను మమ్మీ. వస్తున్నారు. సో తను ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఒకే మాట చెప్తూ ఉంటారు, నా బిడ్డ జాగ్రత్త సార్, మిమ్మల్ని నమ్మే ఉంచున్నాను సార్. ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ ఆల్సో, ఎస్టర్డే నైట్ మాట్లాడారు. అసలు ఎలా ఉంది సార్ వసంత అని అంటుంది మొదటిసారి. సో అది చెప్పిన తర్వాత నాకు అవన్నీ తెలియదు సార్, మీరు ఉన్నారన్న నమ్మకం, మీ మీద నమ్మకంతో ఉంచాను. సో మీరు చూసుకుంటున్నారు బాగా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అని చెప్తూ ఉంటే నాకే ఎమోషన్ వస్తుంది. నేను చెప్పాను, మేడం వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడున్నా కానీ గర్వపడేలా, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేలా, తను 10th క్లాస్ మార్క్స్ తెచ్చుకునేలా చేసే బాధ్యత నాదే అని చెప్పాను. రియల్లీ ఐ స్ట్రగుల్డ్. ఈ 2 or 3 months నుంచి వసంత చాలా చేంజ్ అయిందనమాట. చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎగ్జామ్స్లో, పక్కన వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి స్టేజ్కి వచ్చింది. రియల్లీ
ఇంకా ఉన్నటువంటి 10 monthsని పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసేలా చేస్తాం. ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేస్తుంది. మ్యామ్ మీరు చాలా హ్యాపీగా మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు, దాని గురించి అస్సలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వి ఆల్ ఆర్ హియర్, స్టాఫ్ అందరూ ఉన్నామో మేము చూసుకుంటాం. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే మా అక్క అంటే ఇష్టమా, నేనంటే ఇష్టం అంటే ముందు నాన్న అంటే ఇష్టం అంటుంది. నాకు చిన్న గాయం అయినా నాకు వచ్చి అంటే మా అమ్మకి డబల్ వస్తుంది. ఒకసారి మా అక్క తక్కువ వచ్చి కొట్టింది, ఫస్ట్ మా అక్క వేస్తుంది. ఆ తర్వాత మా అమ్మ మిద్ది పైకి వెళ్ళి మరి ఏడ్చింది. మా డాడీ చెప్పాడు నాకు. మా డాడీ కూడా ఎంతో కష్టపడతాడు, కష్టపడి చదివిస్తున్నాడు. మా డాడీకి షుగర్ ఉంది, అయినా కాళ్ళు నొప్పులు అంటే అంటారు, కానీ నా కోసం మా అక్క కోసం బాగా చదవాలని అని చదివిస్తాడు. మా డాడీ కావాలంటే మా అక్క సెయింట్ మేరీస్ కాడ పడింది. మా అక్క టైం 7:30, 8 అప్పుడు వెళ్ళాలా. డాడీ ఏమన్నాడంటే నా పనైనా నేను మానేసుకుంటానే కానీ మా అక్క చదువు మాత్రం ఆపను అన్నాడు. Yes, really. మా అమ్మ గురించి నేను చెప్పాలంటే మా అమ్మ నా కోసం ఎంతో కష్టపడుతుంది. అందరి అమ్మల గురించి నాకు తెలియదు, నా తల్లి మాత్రం నా గురించి ఎంతో ఆలోచిస్తుంది. నా చదువు కోసం మాకున్న సిచ్యువేషన్ గురించి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి అన్నీ నాకు దగ్గరగా చెప్తుంది. నేను ఎప్పుడైనా తప్పు చేసి కష్టపడుతుంది, నేను బాధపెట్టింది నన్ను క్షమించలేదు. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ. నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నేను బాగా చదువుకొని మా తల్లిదండ్రుల పేరు నిలబెడతాను. సుస్మిత, మా తల్లిదండ్రులు నేను తప్పు చేస్తే నాకు క్షమించు, నా కోసం చాలా చేశారు. థ్యాంక్స్ మా. అందరూ చేసిన బాగా చదువుకోవాలి, అందరూ సొసైటీలో మంచి పేరు వచ్చేది చూసుకుంటాను మా. Sorry, I'm extremely sorry. I would like to promise, not only my mom, I would like to promise my mummy, Venkatesh sir and the staff who are teaching me, ఖచ్చితంగా నేను సక్సీడ్ అవ్వడం కాదు, నా వల్ల మీరందరూ ప్రౌడ్గా ఎలా నేను చేస్తానని ఇంతమంది నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. A surprise gift to her mother. Yes, join your hands together, all of you. A nice and beautiful scenario that we are seeing. So the scenery, Niagara